अस्सलाम वालेकुम। अज दे वेड़े जियां नूं पाकिस्तान ने अनहोनी नूं होनी कर विखाया है। सारी जिंदगी कई साढ़े वर्गे पाकिस्तानी सोचते ही रह गए कि यार कदों दिन आएगा जदों पूरी दुनिया दे पाकिस्तान दे पासपोर्ट का इज्जत ना वेख्या जाएगा, आला मकाम होएगा। एक वक्त सीगा कि जिथे पाकिस्तान ना आंदा सीगा दुनिया की अक्सरीयत जिहड़ी सीगी वो जरा होर तरह रिएक्ट करती सी, होर तरह तसरात होंदे सन। लेकिन ईरान अमरीका इसराइल जंग ने जिस तरह पाकिस्तान नूं आलमी मंजरनामे ते लिया खलोता है वो वाकई बड़ी वड्डी गल है। और साढ़े वडेरे कहते होंदे सन कि अल्लाह को हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जड़ा है बरकत पावे और सब तो अहम अल्लाह ने जो दिता है वो घाटा ना पावे। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान नूं अज इज्जत दे सरबुलंदी दे जिस मुकाम ते ला खड़ा किया है, अल्लाह ताला इत्थों अगे वाधा ही पावे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला। इस टाइम जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का शहर जो इस्लामाबाद है वो पूरी दुनिया की निगाह का मरकज़ है। दुनिया के 170 मुल्कों की TV स्क्रीनां के उत्ते अखबारात के उत्ते जी सब तो वड्डी खबर है वो पाकिस्तान तो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है, जिथे कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है अमरीका तो ईरान के दरमियान। अल्लाह ताला ने साढ़े फील्ड मार्शल साढ़े वज़ीर आज़म साहब नूं इज़्ज़त बख्शी, पाकिस्तान नूं इज़्ज़त बख्शी और अज असी दो वड्डी मुल्कों के दरमियान साथी करवा रहे हैं। और अलहमदुलिल्लाह कि ट्रंप साहब की जी वार्निंग सी उन्होंने जो टाइम लाइन दी वो तो थोड़ा जिहा वक्त पहले अद्धा पौना घंटा पहले जड़ा है पाकिस्तान की साथी के नाल ये जंगबंदी जी है मुमकिन हुई है। लेकिन इत्थे सवाल पैदा होंदा है क्या ये मुज़ाकरात जड़े हैं ने ये कामयाब होणगे, क्योंकि एक शरारती बच्चा है जड़ा कि इन्हां मुज़ाकरात नूं सबूताज करने वास्ते बड़ी उछल कूद कर रहा है। उसका नाम है इसराइल। जिस दिन जंगबंदी हुई है उसी दिन चंद घंटे बाद इसराइल ने लबनान के उत्ते एड्डी वहशियाना बमबारी की कि जनाब 330 लोग शहीद हो चुके हुए हैं। और जदों ये खौफनाक बमबारी की उसका मकसद सिर्फ इन्हां मुज़ाकरात नूं ये जंगबंदी नूं सबूताज करना सीगा। अल्लाह के फजल के नाल पाकिस्तान ने इस मामले के ही अपना जड़ा है वो विखाया है कि किस तरह पाकिस्तान चीज़ों को लैके चलता है। और लबनान के वज़ीर आज़म ने साढ़े वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर गल की दरखास्त की है कि लबनान की जगबंदी भी कराई जाए, जिस तो बाद जड़ा है हुण लबनान के उत्ते भी हमले जड़े हैं वो घट चुके हुए हैं। इस्लामाबाद इस टाइम मुकम्मल तौर पर दुनिया की निगाहां का मरकज़ है। बाहरों भी बहुत सारे साफ़ी आए हुए हैं, हर चीज़ की खबर करने की कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात दे विच अमरीका किस चीज़ से मनेगा, ईरान किस चीज़ से मनेगा और दुनिया का नवा मंजरनामा की होएगा। इसके उत्ते अज के प्रोग्राम गल करांगे ने। इस टाइम स्टूडियो मेरे नाल मौजूद ने सीनियर तजियाकार जनाब खालिद क़यूम साहब जड़े कि आलमी अमूर ते बड़ी गूढ़ी नज़र रखते हैं और इस्लामाबाद होने वाली पेशरफ्त बारे भी इन्हों को कई खबर होंदियां ने। तो सब तो पहले जनाब चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। तो ये दसो कि सब तो पहले कि देखो ये जी जित पाकिस्तान लभी है, इज्जत लभी है, ये ना कले फील्ड मार्शल दी है ना वज़ीर आज़म दी है, ये हर पाकिस्तानी की जित है। और साड़ियाँ सियासी जमातों भी अपने इख्तलाफात भुला के जड़ा है पाकिस्तान की जित खुश होना चाहिए। पहले तो ये दसो कि जी अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, जनाब का बारे की कहना है? अच्छा, तुसी रिजवान साहब अपने इंट्रो च फरमाया है कि पाकिस्तान की इज्जत अफजाई वास्ते अरसे तो जदों का पाकिस्तान बनया जड़ा वो दुआवां हो रही सन और पाकिस्तानी जड़े ने इस हवाले ना अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी जड़ा वो करते रहे। और तुसी देखा होएगा कि एक वीडियो जी क्लिप जड़ा वायरल है सोशल मीडिया पे कि एक सूफी बुजुर्ग जिन्हों का तल्लक फैसलाबाद दारुल सूफी बरकत अली साहब जड़े ने उन्हों का क्लिप जड़ा वो वायरल होया जिदे फरमा रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान च होंगे। पाकिस्तान की हाँ ते ना च बिल्कुल तुसीं दुरुस्त फरमा रहे हो, पाकिस्तान की हाँ ते ना दे विच फैसले होंगे। और मैं समझना कि जिहदा इंकशाफ जिहदा इजहार सूफी बरकत अली साहब ने किया सी, अज वो वक्त आ गया जे, वो टाइम आ गया जे कि जिन्नी इस वक्त पाकिस्तान नूं दुनिया के मंजरनामे ते जिहड़ी इज्जत मिल रही है और जिहड़ी पाकिस्तान की पजीराई हो रही है ओदी मिसाल जिहड़ी है वो माजी च नहीं मिलती। ये कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने पहले भी जिहड़ी पिछली ईरान दे जंग सी
ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਲਸ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੰਗ ਸਾਜੇ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਫਰਦ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ, ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਲਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਧਾਦੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਦੀ ਮਮਾਲਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਕੂਦਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਗੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਤਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ, ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈयद ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਰਫਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਬਨਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪੀ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਬਨਾਨ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪੂੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੂੜੀ ਪਈ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸੋਗ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਮ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸਨਾਟੇ ਜੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਨਹਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਨਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪਖਸ਼ੇ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਸ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੀ
ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮਤਾਤ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਲਫ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਤਮਾਦ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਦਾ ਸੀ ਪੈਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪੈਕ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਨਸੂਬਾ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮੌਸਮ, ਕੀ ਫਜ਼ਾ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਹਾਫੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਖੁਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਖੁਆਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਖੁਆਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਸਹੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੁਤੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਫਾਕੀ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਸਕਰੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ, ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਨਤਾਇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੁਰਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਜਾਂ 14 ਨਿਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ईरान के अपने तहफ़ुज़ात ने, अमरीका के अपने ने, ईरान की कोशिश होएगी कि सब तो पहले तो अपने उत्ते जी पाबंदियां लगियां ने कई वरियां तो वो ख़त्म करावे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ कोशिश होएगी कि जनाब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 160 अरब डॉलर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਜਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ पूरी दुनिया के कई बैंकों के ਵਿੱਚ, ਉਹ वापस लभे ताकि ईरान ਜਿਹੜਾ ਹੈ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ बहाल कर सके। अमरीका की कोशिश होएगी, अमरीका चाहेगा कि जनाब ਜਿਹੜਾ ਉਹ एटमी प्रोग्राम है वो रुक जाए, मिसाइल प्रोग्राम रुक जाए। रिजवान साहब देखो, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਨਕਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਨਕਾਤ ਦੇਖੋ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਫਰੀਕੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕੈਨ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਖਤਲਾਫੀ ਅਮੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਬਿਲਾਖਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਜੇ, ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਾਕੇ ਰਾਏ ਸਹੀ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਮੁਸਤਕਿਲ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक के बाद वापस वेलकम करते हैं। जिस तरह के पहले गल कर रहे हैं कि ईरान तो अमरीका के दरमियान जड़ा है सालसी या मुज़ाकरात नूं कामयाब करवाना एक एडा आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी वास्ते पाकिस्तान नूं रूस, चीन, मिस्र, तुर्किया, बाकी ममालिक की भी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। उन्होंने नुमाइंदे, उन्होंने हुकूमती अहदेदार जड़े वो भी इस्लामाबाद पहुँच चुके हुए हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ह है, जितने पूरी दुनिया का मीडिया गल कर रहा है, वो ये गल कर रहा है कि इस जंग ने एक पासे जड़ा है इसराइल ते अमरीका इन्हों कमज़ोर किया है। जो सीखना कि इलाके के चौधरी, दुनिया के चौधरी ने वो गल जी है उस तरह नहीं रही। नेतन्याहू के खिलाफ ये करप्शन केसेस ने वो वैसे दोबारा शुरू हो रहे हैं और अक्तूबर नवंबर तो फारग हो रहे हैं और क्या जा रहा है कि उन्होंने गिरफ्तारी अमल च आएगी और जी इसराइल की अपोजिशन है वो बड़ी तकड़ी होकर सामने आ रही है। इसी तरह अमरीका के विच भी ट्रंप के फैसलों से, ट्रंप के इकदामात के उत्ते बहुत ज़्यादा तहफ़ुज़ात ने। जो सर्वे होंदे पे ने उन्होंने सर्वियां के मुताबिक उन्होंने जी मकबूलीयत है वो बहुत ज़्यादा थले आ चुकी हुई है। और इस टाइम अमरीका की गल करिए तो जोड़े अमरीकी नायब सदर ने जेडी वैंस वो एक बड़े अहम बंदे के तौर पर सामने आ रहे हैं। और तो वैसे भी कहा जा रहा है कि अगले अमरीका के अगले सदर वास्ते जोड़े है ना उम्मीदवार ने, लेकिन हुण वो मजीद मजबूत ताकतवर उम्मीदवार बन चुके हैं। जी वैंस का शुमार उन्होंने लोगों होंगे है जोड़े कि अमरीका के दरमियाने मिडल क्लास में जोड़ा नुमाइंदगी करते हैं और बहुत ज़्यादा वो सख्त गी रवैया नहीं रखते। वो चाहते हैं कि जियो और जीने दो की पॉलिसी जी है वो तो अमल किया जाए। चोई साहब ये दसो कि जी हम दुनिया जी है वो तो बदल रही है। ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਜੀ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਡੇ ਬਣਵਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੀਜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਹੈ, ਚੌਧਰਾਹਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗੀ? रिजवान साहब चैलेंज होएगी नहीं, मैं समझदा कि चैलेंज हो चुकी है। और ख़ास तौर पर तुसी देखिया कि वेनेजुएला दे सदर नूं किस तरीके दे नाल ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਤੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਈਰਾਨ ਇਸਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ बेशक ये कोई शक नहीं कि ईरान के अंदर ही ज़्यादा नुकसान का ईरान नूं सामना करना पिया। उत्थे बड़े 2000 तो ज़ायद शहादतां होईयां, उन्हां दा इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा वो तबाह होया, उन्हां दे जिहड़े तवानाई दे जिहड़े कारखाने सन वो मुतासर होए, नैटवर्क उन्हां दा मुतासर होया। लेकिन तुसीं देखिया कि जिहड़ी उन्हां दी मज़ामत रही वो 1 महीने तो ज़ायद अरसे तक जिहड़ी रही है उस मज़ामत ने साबित करता कि इस खिते की जिहड़ी जगराफियाई सूरत हाल है, जिहड़ी पोजीशन है, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਨਾਲ नहीं कर सकते। असल गल है क्योंकि मुआशी हथियार इस जंग ਦੇ ਵਿੱਚ इस्तेमाल होया और रवायती हथियारों तो ज़्यादा ਉਹਦਾ असर होया कि उन्हें पूरी दुनिया ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਸ਼ਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ बर वक्त
ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਹੀ। ਉਹ बर वक्त ਇੱਕ ਦਫਾਈ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਵੀਰਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਸ-ਨੂਸ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਤਲਕਾਤ ਮਜਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ 'ਚ? ਔਰ ਕਿਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਵਫੂਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਹ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਫੂਜ਼ ਮਕਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੁਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਫੂਜ਼ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਸੱਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੱਬ ਸੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਦੇ-ਅਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਗਲਫ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਤੇ ਬਾਇਸ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਧਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਜਾਰਤ ਵਧਾ ਕੇ $10 ਅਰਬ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੀਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ 2012 ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਇਰਾਨ ਇਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਾਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਤਵਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਤਸਾਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇਗਾ। इंशाअल्लाह जी चौधरी साहब, इंशाअल्लाह बड़ा बहुत शुक्रिया। तो गल यही है कि नाजरीन के इस जंग ने ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦ-ਕਾਠ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਾਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ और अफगानिस्तान वाले भी बड़े नाखुश ने। इस मौजूदा सूरत हाल ने पाकिस्तान वास्ते ये भी आसानी पैदा करती है कि जड़ा भारत साढ़े खिलाफ आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा करता सीगा, जिस तरह ख्वारिज सन अफगानिस्तान के तालिबान रजीम वो पाकिस्तान वास्ते मसाइल पैदा कर रहे सन, हुण ओहदा भी तोड़ करन च आसानी रहेगी। इत्थे लांगे छोटी ब्रेक, तो ब्रेक तो बाद वापस आवांगे तो साडे नाल मौजूद होणगे सीनियर तजियाकार जनाब हमदुल मशकी साहब। उहनां नाल गल करांगे कि खित्ते दे उत्ते की असरात पै रहे हैं। जी ब्रेक तो बाद वापस वेलकम करते हैं। जिस तरह कि असी प्रोग्राम गल कर रहे हैं कि ईरान के मुज़ाकरात अमरीका के नाल जिहड़े हैं ने शुरू हो चुके हुए हैं और पूरी दुनिया की निगाहां ने वो पाकिस्तान वाले पासे ने, इस्लामाबाद वाले पासे ने और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत बख्शी है। लेकिन अजे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात ने, क्योंकि इसराइल ऐसा मुल्क है कि उसकी शरारत तो हर बंदा जड़ा है ना वो सहमिया रहता है कि किस टाइम ये मुज़ाकरात को सबूताज कर दे, कि ऐसी शरारत कर दे कि मामला जड़े हैं खराब हो जान। तो इस सारी सूरत हाल से गल करांगे। साढ़े मौजूद ने जनाब सीनियर तजियाकार हमदुल मशकी साहब। अस्सलाम वालेकुम मशकी साहब। और तुसीं ये दसो कि अज इस्लामाबाद जो हो रहा है और अगे कल भी जो होना है, जनाब का तजर्बा और तजिया की कहता है? जी मैं समझना वा कि पाकिस्तान वास्ते बहुत वड्डी खबर है, बड़ियां वधाइयां ने ते बिल्कुल थोड़ा कोई भी जगह एडा बड़ा खतरनाक और सेंसिटिव मैटर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਚ ਨੀਚ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ 250 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਆ, 160 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋਨੋਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਦਿਖਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੱਟ ਦਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਜਨਾਬ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਕਰ
ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਮਿਸਰ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਪੈਰਿਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਹਦੂਦ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਨਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, डिप्लोमेसी ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਤਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਪੂਰੀ देखो यही तो असं गल कर रहे हैं कि साड़ी कुछ सियासी लोग जोड़े हैं ने सोशल मीडिया ते वो गल्लां कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि एवं खामियां करना, खराबियां करना, आटा गुंदी जल्दी क्यों है। लेकिन गल है कि किसी शख्सियात की जित नहीं, ये पाकिस्तान की जित है। जिहड़ा ही पाकिस्तानी है मुहिब्बे वतन ये ओदी जित है। अच्छा मलिक साहब ये दसो कि हुण जिहड़े मुज़ाकरा शुरू होए ने, हुण ज़ाहिरी गल है कि दोनों मुल्कां ने जिह नुकात ते मुज़ाकरात कर रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ? देखो दो चीज़ां ने, ईरान ने 10 चीज़ां मंगियां ने, 3-4 चीज़ां ईरान दियां बड़ियां जायज़ ने ते उन्हां तो बगैर ईरान नहीं उठेगा। पहली सब तो चीज़ है कि ईरान ते पाबंदियां चुकियां जान। दूजी चीज़ है कि ईरान दे जड़े पैसे जड़े एसेट फ्रीज किए गए ने पूरी दुनिया विच 160 अरब डॉलर है तकरीबन, ओदा फौरी रिलीज किया जाए। तीसरी चीज़ है कि जो 14,000 हमले करके 4,500 कर समेत पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तबाह किया गया है, ओदा उन्होंने जुर्माना दिता जाए। तो जुर्माना आपना हरमूज के उत्ते टैक्स ला के या किसी भी शक्ल जड़ा है मेरा ख्याल है, क्योंकि अमरीका वास्ते ते इसराइल वास्ते यह बड़ी शर्मिंदगी होएगी कि उन्होंने जंग का जुर्माना देना पिया। अमरीका ऐसे राजी नहीं होएगा, ऐसा कोई मिडल रस्ता कढ़ना पेगा। मिडल रस्ता है कोई है कि जी आपना हरमूज के उत्ते कोई ना कोई टैक्स लाया जाए। अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है कि अमरीका चाहता है कि ਉਹਦਾ भी ਵਿੱਚ कोई कंट्रोल होवे ते ਉਹ ईरान नहीं मनेगा। लेकिन यह मैं समझना वा कि यह मिडल वे हो जाएगी। अमरीका वालों जी यह डिमांड है यूरेनियम के हवाले नाल, न्यूक्लीयर के हवाले नाल, मेरा ख्याल है ईरान मान लेगा। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रूस ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ रूस ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਫਜ਼ੁਰਦਾ 60% ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਨੂਬੀ ਲਬਨਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਐਟਮੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਕਟਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਬਨਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ 'ਚ ਜੋ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ? और दूसरा मेरा सवाल कि जो ट्रंप साहब ने गजा अमन बोर्ड बनाया सीगा ਉਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? बड़ा अहम दौर
ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗਰੰਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲੇਗਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ, ਨੇਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੇ ਮੁਆਇਦੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਉਸ ਮੁਆਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕੇਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਦੋ ਰਿਆਸਤੀ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਜ਼ਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਯੂਐਨਓ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜੰਗ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੱਤ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਜ 150, 60, 180 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਾਹਿਦ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸਬਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 170 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਮਾਮ ਕਸ਼ੀਦਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ? देखो पाकिस्तान की जो हैसियत बनी है मैं समझना कि यह तारीखी है और ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਲ ਹੁਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਟਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ठीक है, मैं समझना वा कि पाकिस्तान का किरदार हमेशा वास्ते हुण एक बड़ा अहमियत का किरदार बन गया है। दूजी चीज़ है कि बिल्कुल इकोनॉमिकल सानू बहुत फायदा होएगा। देखो आपने हरमुज विच अगर सानू किसी तरह का कोई जॉइंट कोई कंट्रोल दे विच साडा कोई ना बनता है, कोई साडा हिस्सा बनता है, साडा फायदा है। कराची दी पोर्ट दोबारा तो एक्टिव हो रही है, गवादर पोर्ट दे एक्टिव होने दी गल्लां हो रही ने। यूएई नू समझ आई है कि पाकिस्तान दी पोर्ट्स दा एक्टिव होना दरअसल यूएई ते खित्ते वास्ते जरूरी सी। जिहड़ा दुबई ने फुजैरा ते अपनी पोर्टां दी वजह पाकिस्तान ने जिहड़ा ज्यादती की पूरी दुनिया को पता है ते ओ मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिकली साडी पोर्ट्स की अहमियत बढ़ेगी, साडे कोल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। देखो दुनिया का एतमाद जिहड़ा ना ताकतवर मुल्कां ते हुंदा है ते पाकिस्तान की जो हैसियत मन्नी जाएगी तो फिर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट आएगी और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਕਤਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਿਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ, ਨਵੀਂ ਆਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਸਕਰੀ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਸ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਬੇਲੀ।